ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौड़कथाधामदाय नगरग्रामोत्तारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वाग्रे मध्य श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताक स्वामी गुरु महाराजेर रातुल श्री चरण कमले ए अधमेर भूल लुंठित षष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुके कृपा आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादेर श्री चरण कमले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार अहैतुके कृपा आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। मोर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु पथ प्रदर्शक गुरु जत गुरु परम्परार आचार्य बृंद एवं अनंत कोटि वैष्णव वैष्णवी एवं समवेत भक्त बृंदेर श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तादेर आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। आपनारा आशीर्वाद करें जान यथायथभावे हरिकथा परिवेशन करते पारि। हरि बोल। हरे कृष्ण। सुधी भक्तबृंद आमरा बुलाचक ग्रामे साप्ताहिक नामहट्टे बसेছি। प्रति सप्ताहे मंगलबार आमरा बसार चेष्टा करी नामहट्टे। एखन आमरा प्रति सप्ताहे धाराबाहिकभावे एकटा ग्रंथ अध्ययन करছি जेटा इस्कन बीबीटी থেকে प्रकाशित जाग्रत चेतना ग्रंथ। जाग्रत चेतना ग्रंथेर उपरे आमादेर क्लास হচ্ছে। गत दिन पर्यन्त 92 नम्बर प्रश्न पर्यन्त हो गेছে 30 पृष्ठा। आज आमरा प्रवेश करছি 93 नम्बर क्वेश्चन থেকে 31 नम्बर पृष्ठा। ठीक আছে। যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে বা আত্ম উপলব্ধির প্রথম সোপান কি? সোপান মানে প্রথম সিঁড়ি, প্রথম সিঁড়ির ধাপ, সোপান যাকে বলে।
তাহলে কি প্রশ্ন হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে? আর এই আত্ম উপলব্ধি অর্থাৎ এই ভক্তি জীবনে আমি নিজের পরিচয় জানতে এসেছি যে আমি আসলে কে, কোথা থেকে এসেছি, কে আমার আসল পিতা, আত্ম উপলব্ধি বলে এগুলোকে। এই আত্মলব্ধির প্রথম সিঁড়ি কাকে বলে? আর প্রকৃত জ্ঞান কি, যথার্থ জ্ঞান কি আমাকে বলো। তার উত্তর দিচ্ছে আমি এই শরীর নই, আমি চিন্ময় আত্মা। আমি জড় শরীর নই, আমি চিন্ময় আত্মা। ভগবানের নিত্য অংশ আমি। আমি আত্মা, আমি ভগবান মানে কৃষ্ণের নিত্য অংশ। কৃষ্ণের সাথে সর্বদা আমি একটা অংশ। নিত্য মানে সর্বদা, ছিলাম, আছি, থাকবো। তাই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আমি ছিলাম, আমি আছি বর্তমানে, এবং আগামী ভবিষ্যতে আমি থাকবো। কৃষ্ণের গায়ের অংশ আমি, কৃষ্ণের দেহের অংশ আমি, আমি আত্মা। এইটা জানাকেই বলে যথার্থ জ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞান আমরা পেতে বসেছি নামহট্টের কৃপায়। পরবর্তী প্রশ্ন, ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির কাজ কি? অর্থাৎ এই জগতে, এই জড় জগতে, যেটা কালকে দেখাচ্ছিলাম কারণ সমুদ্র জড় জগৎ, এই কারণ সমুদ্র জড় জগৎ, এই জড় জগতে ত্রিগুণাত্মিকায় জড়া প্রকৃতির কাজ কি? অর্থাৎ এই জড় জগতে তিনটে গুণ কাজ করছে, সত, তম, রজ। সেগুলোর বিশদ বিবরণ আমরা গীতা থেকে পড়বো আগামী দিনে, বা পড়েছি হয়তো একটু একটু। সত কি, তম কি, রজ কি? যেমন একটা চাল ফোটানো হলো, সাদা ভাত, সেটা সত সাত্বিক। সেটা পচানো হলো, সেটা পান্তা, সেটা তামসিক। আবার সেটা বিরিয়ানি করে ঘি মশলা সব কিছু দিয়ে অনেক রজগুণ বাড়িয়ে করা হচ্ছে, অনেক তার মধ্যে রিচ করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা রজগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার শরীরকে উত্তেজিত করে দিচ্ছে, সেই একই অন্ন। হ্যাঁ, তাই শততম রজ আমরা পড়াশোনা করেছিলাম একটু একটু। আগামী দিনে গীতা থেকে ডিটেলসে আরও পড়াশোনা করব। তাই বলছে এই ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে শততম রজ, তিন গুণ আছে এই প্রকৃতির, যার দ্বারা সব চলছে। ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির কাজ কি? প্রকৃতি মা কি কাজ করছে আমাদের কাছে? ঠিক আছে, তা আনসার দিচ্ছে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাবে জীব এই জড়জগতের সব কাজ করছে। ওই তিন গুণ শত রজ আর তম, এই তিনটে শেকল বা তিনটে চাবুক, এই চাবুক আমাদের উপর পড়ছে, আমরা জীব, আমাদের উপর পড়ছে, তাই আমরা সমস্ত কার্য সম্পাদন করছি। কেউ মদ খেয়ে নর্দমায় শুয়ে আছে, দেখেছেন? হ্যাঁ, ওই তামসিক তমগুণ থেকে। হ্যাঁ, কেউ অত্যন্ত লোভী, খুব কামুক, খুব রাজসিক, খুব লোভ আছে, খুব কর্ম উদ্যমতা, রজগুণ। মানে প্রচুর কাজ করছে, 8 ঘন্টা ডিউটি, সে 12, 14, 20 ঘন্টা কাজ করছে, অত্যন্ত রজগুণ শরীরে আছে। অতি কর্ম উদ্যমতা, অতি লোভ আর কি, পয়সার পিছনে ছুটছে, এগুলো রজগুণ। আবার শতগুণ কি? যে পবিত্র রাখতে চায় নিজেকে, হ্যাঁ, নিজে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, পবিত্র চিন্তা করতে চায়, পবিত্র জ্ঞান পেতে চায়। হ্যাঁ, খারাপ জিনিস তার একদম ভালো লাগে না, ভালো জিনিস পছন্দ করে, সেগুলো সাত্বিক। এই তিনটে গুণ এই প্রকৃতিতে আছে, তিনটে চাবুকের দ্বারা যে জীবের দেহে যেটা বেশি সে সেইভাবে জীবন কাটাচ্ছে। যেমন মুসার ডাল খেলে তামসিক, তমগুণ শরীরে বেড়ে যাবে, অর্থাৎ অলসতা, নিদ্রা, অবহেলা এগুলো বেড়ে যাবে। অজ্ঞানভাবে থাকার ইচ্ছা, জ্ঞান নিতে ভালো লাগবে না, এই হরি কথায় রুচি বসবে না, মন বসবে না, এখানে পালাবে। মুসুর ডাল খেয়ে যদি বসে, তামসিক হয়ে যায়। দিনের পর দিন যদি আমরা মুসুর ডাল খেতে থাকবো, শরীরটা তমগুণ হবে। যেমন খাদ্য তেমন আমার শরীর হয়। যেমন আমি একবার বলছিলাম, এমনি লিকপিকে, একে যদি এখন 1 সপ্তাহ না খেতে দেওয়া হয়, তাহলে খাদ্য অনুযায়ী শরীর হয়। হ্যাঁ, খাদ্য আটকে দেওয়া হয়েছে, তাহলে শরীরটা আরও লিকলিকে হয়ে যাবে। তাহলে যেমন খাদ্য তেমন শরীর হয়, তেমন চেতনা হয়, তেমন চিন্তা ভাবনা, তেমন বুদ্ধি হয়। এই জন্য শুদ্ধ সাত্বিক জিনিস আমাদের গ্রহণ করা উচিত। তার সেই শততম রজ অনুযায়ী এই জগৎ চলছে। এই জগতের সমস্ত ব্যক্তি এই তিনটের মধ্যেই পড়ে, বা তিনটের মিশ্রণের মধ্যে পড়ে। ঠিক আছে, তারপর জড়া প্রকৃতির কাজ কি? না, এই ত্রিগুণের দ্বারা জীবদেরকে
কার্য সম্পাদন করাচ্ছে। 95 নম্বর প্রশ্ন বলছে গুণের প্রভাব থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ করা যায়? 3 গুণ শততম রজ, এর থেকে বেরোনোর উপায় কি? 3টে শেকল, একটা শত শেকল হচ্ছে সোনার শেকল, হ্যাঁ, রজ হচ্ছে মাঝারি, ওটা রূপার শেকল, আর তম হচ্ছে একদম নিচের খারাপ, তামসিক ওটা লোহার শেকল। বলা হয়েছিল ওগুলো, মনে আছে মায়ের, ওই জন্য। তা বলছে 3 গুণের প্রভাব থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যাবে? বলছে গুণের প্রভাবে আমরা যা কর্ম করি সেই কর্ম যদি ভগবানের উদ্দেশ্যে দেব, তাহলে আস্তে আস্তে আমরা গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাব। অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ভগবানের খুশি করার উদ্দেশ্যে করো, হ্যাঁ, তাহলে তুমি এই গুণের প্রভাব থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। 4টে যুগের নাম কি বলো? বলো আরেকবার। সত্য, কেটে কেটে বলো। কি তাপর? দ্বাপর, দ্বাপর, দয়বয় আকার, দ্বাপর। কি বলো? দ্বাপর। কি? দয়বয় আকার আছে না, দ্বাপর, দ্বাপর, ঠিক আছে, দ্বাপর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। দাপর নয়, দ্বাপর, ঠিক আছে। দৈব আকার মানে দয় আকার মানে দা, হ্যাঁ, দয় আকার মানে দা, আর দৈব আকার মানে দ্বাপর। যেমন দ্বারকা নয়, দ্বারকা, দৈব আকার, দ্বারকা। না, বাংলাতেই তো দয়বয় আকার আছে, তো দা লোকে বলে, কিন্তু শুদ্ধভাবে বলতে গেলে দ্বাপর বলতে হবে। আচ্ছা, বিভিন্ন যুগে ভগবানকে লাভ করবার উপায় কি কি? সত্য যুগে ভগবানকে পাবার উপায় কি ছিল বলো সবাই। সত্য যুগে আমরা যখন ছিলাম তখন মানুষ কি করে ভগবানকে পেত? ধ্যান করে বা তপস্যা, হ্যাঁ। তারপরের যুগ কি? ত্রেতা যুগ। ত্রেতা যুগে যখন আমরা ছিলাম, আমাদের মতো আরো যারা ভগবানকে পেয়ে গেছে, তারা কিভাবে ভগবানকে পেল? যাগ যজ্ঞ করে। দাপর যুগে আমরা যখন এলাম, আমরা ফাঁকিবাজি দিয়েছি, তাই কলিতে চলে এসেছি। কিন্তু যারা ফাঁকিবাজি দেয়নি, না মঠে যেত যারা, হ্যাঁ, ভক্তি করতো যারা, তারা কি করতো? ভগবানকে পেল মূর্তি পূজা, হ্যাঁ, রাধাকৃষ্ণের পূজা করতো, নারায়ণ পূজা করতো, ভগবানকে পেয়ে গেছে জীবনের শেষে। আর কলি যুগে আমাদের জন্য কি কি করলে ভগবানকে পাওয়া যায়? তাহলে করো, বলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। একবার বলবেন না কবার বলবেন? 108 বার, মানে এক মালা বললে, যখন বলতে বসতে হয় 108 বার মিনিমাম বলতে হয়, বললে ভগবান খুশি হয়। 108 নাম্বারটা এই সনাতন শাস্ত্রের দ্বারা একটা বিশেষ নাম্বার। এই 108 জনার কাছে প্রার্থনা করা হয়, জানেন? এটা বলেছিলাম কখনো? হ্যাঁ, আবার দেখাবো, দাঁড়ান দেখিয়ে দিই। শোনো মা, দেখো এটা, আস্তে দেখুন, এটা শ্রী গুরুদেব প্রদত্ত মালা। এটা কোনো কেনা মালা নয়, এটা তুলসীর মালা। কেনা মালাগুলো কাঠের মালা, এমনি বেল কাঠের মালা, ঠিক আছে। এটা তুলসীর মালা। এটা কখন কাকে দেয়? যে 4টে নিয়ম মেনে চলবে, যে প্রসাদ ছাড়া অন্য কিছু খাবে না, যে 16 মালা জপ করব কথা দেবে, গুরুদেব তাকে গ্রহণ করবে। যদি বলি একটু নিয়ম ছাড় করে দাও, একটু কম করে দাও, 4টে নিয়ম না, একটা নিয়ম বাদ দিয়ে দাও আমার জন্য, আমি তামাক খেতে থাকবো, তাহলে দেবে? বলবে না না, ও তুমি এখন ঘর যাও। তুমি যেদিন ওই তামাকটা জিরো করবে, মানে আমি আজকে ওই তুলসী চকে বলছিলাম, একটা মাতাজি আগে অনেক পান খেত, তার নাম যশোদা।
তাহলে তুমি কৃষ্ণের মা হয়ে তুমি পান খাচ্ছ, কৃষ্ণ তো পান খেতে না করেছে। বলে না বাবা আমি কমিয়ে দিয়েছি, আর হয়তো দিনে একটা কি দুটো খাই, ধীরে ধীরে আর খাবো না, তুমি বললে যখন আর খাবো না। তবে গুরুদেব গ্রহণ করবে আর এই মালাটা দেবে। তুলসী দেবীর কৃপা, এটা পুরোটাই তুলসী, পুরোটাই তুলসী। তাই এইখানে 109টা গুটি যারা এই দীক্ষির জন্য এগোচ্ছে, তৈরি করছে নিজেকে, পড়াশোনা করছে, নামটা যাচ্ছে, জব করা চালু করেছে, প্র্যাকটিস করছে কেনামালায়, হ্যাঁ প্র্যাকটিস হচ্ছে ওটা, এবং প্রসাদের জীবনে চলে গেছে। হ্যাঁ, গ্রন্থগুলো পড়বে, আমাদের ওই 1 বছর একটা কোর্স নেওয়া হবে বলা হচ্ছিল, ওটার সময় বলছি পরে। এইগুলো যারা নিজেকে যোগ্য করবে তারা এটা পাবে, গুরুদেব তাদেরকে দেবে, তাকে চিন্ময় নাম দেবে। মানে গোলক বৃন্দাবনে আমার আসলে যার নাম, বর্তমানে তো আমি এই জায়গায় কারাগারে আটকে আছি, কিন্তু আমার আসল নাম গোলক বৃন্দাবনে আছে, সেই নাম দেবে গুরুদেব। আমাকে এই মালা দেবে এবং আমাকে ভক্তির বীজ দান করবে আমার হৃদয়ে, আর আমার কানে কানে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলবে। অর্থাৎ আমি কোথাও থেকে পেলাম নামটা, আমার গুরুদেব কৃষ্ণ, গুরুদেব হচ্ছে কৃষ্ণের পাঠানো একজন প্রতিনিধি, সেই প্রতিনিধির কাছে মানে কৃষ্ণের পাঠানো লোকের কাছ থেকে আমি কৃষ্ণ নাম পেলাম। যজ্ঞ সাক্ষী রেখে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাক্ষী রেখে, যজ্ঞ অগ্নিতে সাক্ষী রেখে দীক্ষা হবে মায়াপুরে। তখন আপনি কৃষ্ণের প্রতিনিধির থেকে রাধা কৃষ্ণের নাম এই হরে কৃষ্ণটা পেলেন। এখন আপনি যে করছেন আপনাকে কে দিয়েছে? কে দিয়েছে? হ্যাঁ, এটা অভ্যাস, আর এটা ভগবানের প্রতিনিধির, ভগবান তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে রেখেছে, তার কাছ থেকে আমি পেলাম। তার মানে ওটা ভগবান স্বীকৃত। আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে, আর সব মরে অকার। তা আমাদের আশ্রয় নিতে হবে, নিজেকে যোগ্য বানানোর। এগুলো আমরা ধীরে ধীরে এগুলো পড়বো, জানবো। হ্যাঁ, এই বইটা পড়েছো? হ্যাঁ পড়েছি, আমি শুনেছি, প্রভু শুনিয়েছেন আমাদের। হ্যাঁ, তোমরা জব করতে শিখেছো? হ্যাঁ আমি জব করতে শিখেছি, প্রভু আমাদের শিখিয়েছে। ধীরে ধীরে আমি 1 মালা থেকে 2 মালা করেছি। কলিযুগের যুগ ধর্ম একটু আগে বলছিলে না, হরে কৃষ্ণ একবার বলে থেমে যাবে না, এটাতে বললে 108 বার মিনিমাম বলতে হয়। 7-8 মিনিট লাগে, তা 24 ঘন্টার মধ্যে 7-8 মিনিট আপনার হবে না। তাই যাদের নেই তারা ওই মন্দির থেকে জপের মালার ব্যাগ নিয়ে অভ্যাস করুন। হ্যাঁ, যাদের এখনো নেই, আপনি কিছু পড়াশোনা জানেন না, এটা ধরে ধরে গাঁট গুনে গুনে করবেন, এটা কারুর, এটা সবার জন্য। এই জন্য মহাপ্রভু এই সিস্টেম দিয়েছে, যাতে করে বিরাট বড় শিক্ষিত সেও করতে পারবে, যে কোনো শিক্ষা জানে না সেও করতে পারবে। হ্যাঁ, এই বাংলায়ও হরে কৃষ্ণ, যারা ইংল্যান্ড বাসিন্দা তারাও বলছে হরে কৃষ্ণ, যারা আফ্রিকানবাসী তারাও বলছে হরে কৃষ্ণ, যারা চাইনিজবাসী তারাও বলছে হরে কৃষ্ণ, যারা অস্ট্রেলিয়ান তারাও বলছে হরে কৃষ্ণ, যারা জার্মানি তারাও বলছে হরে কৃষ্ণ, সবাই বলবে হরে কৃষ্ণ। তাই এটা কোনো ভাষারও অপেক্ষা রাখে না। যেমন বাংলা ভাষায় এই জড়জগতের একটা শব্দ, মনে করো আমি বললাম ভাই, বাংলায় বললাম ভাই, হিন্দিতে বলবো কি ভাই, আলাদা। ইংরেজিতে বলবো কি ভাই, আলাদা। সব আলাদা, সব ভাষার আলাদা। কিন্তু হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তাহলে এটা এমন একটা শব্দ যেটা এই জগতের শব্দ নয়, এটা গোলক বৃন্দাবনের শব্দ। আর গোলক বৃন্দাবনে তো সবার ঘর আসল, তাহলে সবার যদি ঘর গোলক বৃন্দাবন হয়, সবার ভাষাও একই। কিন্তু এখানে ঘর সব আলাদা হয়ে গেছে, ভাষা আলাদা হয়ে গেছে। হায় রে, হ্যাঁ, গন্ডগোল হয়ে আছে এখানে, এটা গন্ডগোলেরই জগৎ। ঠিক আছে, তাই এখানে এবারে আবার ফিরি মেন লজিকে। 108 কেন বললাম? বসলে 108 বার বলবেন, একবার বলে ছেড়ে দেবেন না। তাই এখানে 109টা আছে, তাহলে 108 কি করে হলো? হ্যাঁ, এখানে এই যে এই মেরু, এটাকে বলে মেরু, এটাকে বলে মেরু। এই আঙুল ঠেকাতে নেই, ঠিক আছে, এটাকে বলে মেরু। কখনো ওই আঙুল দেখো আমি ঠেকাচ্ছি না কিন্তু তুলসীতে। তা এটা মেরু, এই মেরুতে রাধা কৃষ্ণ আছে। হ্যাঁ, আর রাধা কৃষ্ণের চারিদিকে দেখো 108 জন। এখান থেকে দেখো রাধা কৃষ্ণকে ঘিরে আছে 108 জন। 108টা ঘুঁটি মানে 108 জন। এবারে আমি বলবো 108 জন কে কে, ঠিক আছে, শুনতে থাকো আর গুনতে থাকো। এই প্রথম 8টা বড় গুটি 8 জন, আসার পর একটা সুতো দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছ?
হঠাৎ করে এটা দিল কেন? বুঝিয়ে দিল এইটা রাধাকৃষ্ণ, মেরু, তারপরে অষ্টসখী 8 জন। 8 জনের কাছেই গিয়ে প্রার্থনা করলাম। এই প্রথম সখীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। মানে আমাকে রাধাকৃষ্ণ পাইয়ে দাও, তাদের সেবা পাইয়ে দাও, কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত করে দাও, রাধাকৃষ্ণের লীলাতে রুচি বাড়িয়ে দাও। এই হরে কৃষ্ণ শব্দের প্রত্যেকটার অর্থ আলাদা, হ্যাঁ, প্রত্যেকটার দ্বারা প্রার্থনা আলাদা। আমি একদিন বলবো। হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কি বলছে, হরে মানে কি, কৃষ্ণ মানে কি, আবার হরে মানে কি, আবার কৃষ্ণ মানে কি, কৃষ্ণ মানে কি, কৃষ্ণ মানে কি, হরে হরে মানে কি, এগুলো সব ভেঙে বলবো একদিন, আস্তে আস্তে বলবো, একটা দিনে তো সব জানা যায় না। প্রথম সখীর কাছে প্রার্থনা করলাম, তারপরে দ্বিতীয় সখীর কাছে প্রার্থনা করলাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। 8 জনের কাছে বলা হয়ে গেল প্রার্থনা। হরে কৃষ্ণ মন্ত্রটা একটা প্রার্থনা, হ্যাঁ। এরপর ওই একজন মূল সখীর 8 জন করে পার্ষদ সখী আছে। তাহলে 8 জনের কতজন পার্ষদ সখী? 8 8 64 জন। তাহলে 64 জন পার্ষদ সখী আর 8 জন মূল সখী, কত হলো? 64 আর 8 বলো, হয়ে গেল 72 পর্যন্ত। তারপরে 32 জন কৃষ্ণের সখা আছে। তাহলে 72 আর 32 হলো কত বলো? 104 এর পরে বাকি 4 জন হলে 108 জন হবে। বাকি 4 জন হচ্ছে একজন যোগ মায়া বা পৌর্ণমাসী, হ্যাঁ, একজন বৃন্দা দেবী, একজন বীরাদুতি আর একজন মহাদেব। এই 108 জনের কাছে প্রার্থনা করে রাধাকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। তাই একবার বলবেন না, তাই জন্য জপের ব্যাগ নিতে হয় বা কাউন্টার নিতে হয়, কিছু একটা নিতে হয়, বা 108টা মানে একটা দড়িতে 108টা গেরো বাঁধুন, বেঁধে করুন। 109টা থাকবে, একটা মেরু রাধাকৃষ্ণ আর বাকি 108 জন। একটা দড়ি নিন, তাতে 109টা গেরো মারুন, মেরে ওটা গোল করুন, করে ধরে ধরে করুন, কিছু একটা যাই করে হোক করুন। অভ্যাস, ওটা অভ্যাস, প্র্যাকটিস। তারপর কৃষ্ণ একদিন খুশি হবে আপনার ওই প্র্যাকটিস দেখে। আপনি যেটা করছেন ওটা দেখে কৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছে। কৃষ্ণ খুশি হয়ে একদিন তার প্রতিনিধি রূপী সদ্গুরুদেব আপনার জীবনে দেবেন। আপনাকে নিত্য নতুন মানে নিত্য সেই গোলক বৃন্দাবনের নাম দেবেন। আপনি প্রসাদ ভোজী হয়ে যাবেন এবং পদে পদে নিষ্পাপ হয়ে জীবন কাটাতে পারবেন আনন্দের সাথে, সুখের সাথে, এবং মৃত্যুর পর চলে যাবেন ভগবানের কাছে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে মূল ব্যাপার আর কি। আচ্ছা, তো 108 বার বলতে হয়, ওটাকে বলে একমালা। তো আচ্ছা, ঠিক আছে। তো বিভিন্ন যুগে ভগবানকে লাভ করার উপায় কি? বিভিন্ন যুগের আর জেনে লাভ নেই, আমরা জানলাম একবার। কিন্তু কলিযুগে আমরা আছি। আমাদের তাহলে সিলেবাস কি? ভগবানকে পাবার সিলেবাস কি? পড়াশোনা করতে হবে না হরে কৃষ্ণ পড়াশোনা করতে হবে, হরে কৃষ্ণ মুখে বলতে হবে, হ্যাঁ, জপমালায় ধরে। ঠিক আছে, হয়ে গেল। এরপর 98 নম্বর প্রশ্ন। বোঝা যাচ্ছে সবাই? পরিষ্কার তো? আচ্ছা, ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণ নামের, এই বলো 108টা কি কি? তৃপ্তি বলো 108টা কি কি বলো দেখি, কেমন মনে আছে? 8টা পার্ষদ সখী, তাহলে 8 8 64টা হয়ে গেল। 64 আর 8 72টা হয়ে গেল। তারপর বলো 32টা গোপ সখা। তাহলে 72 আর 32 হলো কত? 104। হ্যাঁ, আর 4 জন কে কে বলো? যোগমায়া, মহাদেব, বৃন্দা দেবী
আরেকজন বীরাদুতি, এই 4 জন, টোটাল 108 জন হয়। ঠিক আছে? আবার বলবো, ভুলে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন পরের ক্লাসে যে প্রভু আগের ক্লাসে এইটা বলেছিলেন, হ্যাঁ আমি ভুলে গেছি, আমাকে আরেকবার বলে দিন, বলে দেব। ঠিক আছে? ভক্তি যোগ, 98 নম্বর প্রশ্ন, ভক্তি যোগ বা কৃষ্ণ নামের পূর্ণ ফল লাভের জন্য আমাদের কি করণীয়? যেমন মানে প্রশ্নটা এরকম, প্রশ্নটা বলছে ভক্তি যোগ বা কৃষ্ণ নামের, কৃষ্ণ নাম তো করবো বলে বুঝলাম, কৃষ্ণ নামটা করা এই যুগের যুগধর্ম, তবে ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে। তাই ভক্তি যোগ বা কৃষ্ণ নামের পূর্ণ ফল লাভ করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে? কৃষ্ণ নাম তো করব, কিন্তু পূর্ণ ফল যদি পেতে চাই নাম করে, কৃষ্ণ নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলে যদি পূর্ণ ফল পেতে চাই, তাহলে আমাদের কি করণীয়? প্রশ্ন মানে রোগী ডাক্তারবাবুর কাছে গেছে, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেছে, গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, ডাক্তারবাবু আপনি যে ওষুধটা দিলেন, ওষুধটা পূর্ণ অ্যাকশান আমার উপরে কাজে লাগবে, পূর্ণ ফল ওষুধটার পেতে গেলে আমার কি কি করতে হবে গো? তাতে পুরো ওষুধটা কাজে দেবে, আমার শরীরে বসবে, রোগ সেরে যাবে, আমার কি কি করতে হবে? ওষুধটা তো খাবো বুঝলাম, আর কি করতে হবে? না ডাক্তারবাবু বলছে তুমি ঠিক আছে হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাথে এই 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 জিনিসগুলো খাবে না, খেলে ওষুধ খাওয়া যাবে না। এই একই প্রশ্ন, বলছে কৃষ্ণ নাম করব, তার পূর্ণ ফল পেতে গেলে আমার কি করতে হবে? বলছে উত্তরে বলে দিচ্ছে আমাদের 4টে পাপ কর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে। আমিষ, দুধ, ক্রীড়া, নেশা আর অবৈধ যৌন সঙ্গ, এই 4টে খারাপ জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে, তাহলে আমি কৃষ্ণ নামের পূর্ণ ফল পাবো। নইলে কৃষ্ণ নাম আমাকে ফল দেবে না, যতবার বলি না কেন কৃষ্ণ নাম আমাকে ফল দেবে না। তাই আমরা ধীরে ধীরে অভ্যাস করব। হ্যাঁ মা? দুধ ক্রীড়া মানে লুডো, তাস, পাশা, জুয়া, দাবা, এইসব নেশা, মানে জুয়া, যেগুলো জুয়া, হ্যাঁ এগুলো। আচ্ছা, কৃষ্ণ নামের কি ফল? ঠিক আছে বুঝলাম, কৃষ্ণ নাম করতে হবে। আচ্ছা, কৃষ্ণ নাম করতে গেলে এগুলো করা যাবে না, উচিত নয় এগুলো করা, কৃষ্ণ নাম প্লাস ওগুলো করা উচিত নয়, তাহলে লোকে ভণ্ড বলবে, ভণ্ড বলবে না? যে ও দেখো জব করে আবার ওই পাপ কর্মগুলোও করে, লোকে ভণ্ড বলবে। আচ্ছা, লোকে তো খারাপ বলবে, প্লাস আমি কৃষ্ণ নামের কোনো ফল পাবো না। আচ্ছা, এরপর বলছে কৃষ্ণ নামের কি ফল আসে সেটা বলো। আমরা সবাই তো ফল পেতে চাই, কৃষ্ণ নাম করলে কি ফল হবে? বলছে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবে। আর কৃষ্ণ প্রেম লাভ করলে কি হবে? কৃষ্ণের ধামে, ব্যাক টু গড হেড, ভগবানের কাছে ফেরত যাবে। যদ্গত্তান অনিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। হ্যাঁ, নিঃসংশয় আপনি ভক্তি লাভ করবেন এবং সেই ধামে চলে যাবেন, আর সেই ধামে গেলে আর ফেরত আসতে হবে না এই জগতে। একবার যেতে পারলে একটা জন্ম, আর কটা বছর বাঁচবেন? আর কটা বছর আপনি মা? কটা বছর বাঁচবেন আপনি মা? তাই ওই যে কটা বছর বাঁচবো, যদি আমরা এই 4টে খারাপ জিনিস ছেড়ে দিয়ে আমরা কৃষ্ণ নামটুকু করি, এত বছর তো 4টে খারাপে ছিলাম, এবারে আর কটা বছর বাঁচবো, 4টে খারাপ জিনিস যদি ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ নামটা করি, কৃষ্ণ নাম প্রভু আমার উপর দয়া করবে, এইটাই বলতে চাইছে আর কি। আচ্ছা, নেক্সট, আমরা হরিনাম মহামন্ত্র জপ করি কেন? কেন করতে যাব? তার উত্তর দিচ্ছে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে কলি কলমশ নাশনম চেত দর্পণ মার্জনম। অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র একমাত্র কলিযুগের সমস্ত কলুষ নাশ করে দিতে পারে। এবং কলিযুগের কলুষ ওইগুলো, হ্যাঁ, এবং চিত্তরূপ দর্পণকে মানে মন রূপী আয়নাকে, দর্পণ মানে আয়না, চিত্ত মানে মন, মনরূপী আয়নাকে পরিষ্কার করে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করতে পারে। যেমন একটা আয়নায় যদি ধুলো নোংরা পড়ে থাকে, আয়নায় কি মুখ দেখতে পাবেন? পাবেন না। কিন্তু ধুলো যদি পরিষ্কার করা হয়, আবার মুখ চকচকে দেখা যাবে। একইভাবে আমাদের মনরূপী আয়নাতে নোংরা পড়ে আছে, জনম জনমের পাপ, জ্ঞানে অজ্ঞানে ওগুলো নোংরা বানিয়ে রেখেছে মনটাকে। সেই জন্য আমরা রাধা কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছি না, হৃদয়ে বুঝতে পারছি না, রাধা কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস নেই, তার মানে মনে ময়লা আছে। এই ময়লাগুলো সব ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন কৃষ্ণ বিনা আর কিছু বুঝতে পারবেন না, কৃষ্ণের উপরেই ভরসা করবেন, অন্য কারোর উপর আর ভরসা করার দরকার পড়বে না।
কৃষ্ণের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এসে যাবে তখন, যে কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করবে, এই বিশ্বাসে পালন। সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে নন্দকুমার। সরঙ্গ শরণাগতি, শরণাগতি 6 রকম আছে, শরণাগতি সম্বন্ধে একদিন ক্লাস দেওয়া হবে। 6টা জিনিসে যদি আমরা এগোই তাহলে আমাদের সরঙ্গ শরণাগতি, সেই শরণাগতি পূর্ণ মাত্রায় এসে যাবে। তাহার প্রার্থনা শুনে নন্দকুমার, সে যা প্রার্থনা করবে নন্দকুমার সেটা করবে, কৃষ্ণ সেটা করে দেখাবে তার জীবনে। তাই চিত্তরূপ দর্পণকে পরিষ্কার করতে, কলির কলমশ নাশ করতে, চিত্তরূপ দর্পণকে পরিষ্কার করে কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করতে পারে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে মুক্ত সঙ্গ, অর্থাৎ জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার একটা পথ। এটা হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলা একটা পথ। এটা কাকে পাইয়ে দেবে? ভগবানকে পাইয়ে দেবে। একদিন কোথাও আমি বলছিলাম, মনে হচ্ছে যে একটা তাহলে গল্প শোনো। এক নদীর এপারে একটা কন্যা থাকে, বলেছিলাম মঠে, বলেছিলাম কোনো একাদশীর উৎসবে। তাহলে আর নদীর ওপারে রাজার পুত্র এক আছে, তার ছোটবেলায় রাজপুত্র আর এপারের একজন পাতার কুটির একটা কন্যা আছে। হ্যাঁ, ওই রাজপুত্র ওই কন্যাকে বিবাহ করেছে, তার রাজার বাবা দেখে বিবাহ দিয়ে রেখেছে। এবারে প্রথমে কি হতো, বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকতো, হ্যাঁ, কন্যারা বুঝতো যে আমার একজন প্রভু আছেন, তখন সে আর বিপথে চালিত হতো না। এটা খুবই একদম সঙ্গত ভালো জিনিস। এটা বিবাহ হয়ে থাকুক, কন্যা তার বাবার গৃহে থাকুক, সে পড়াশোনা করুক, যথাযথ বয়স হলে তখন স্বামী স্ত্রী নিজ গৃহে এবার থাকতে পারবে, কিন্তু সেই বয়সের আগে পিতার ঘরে থাকবে। কিন্তু কন্যা জানবে আমার একজন প্রভু আছে, আমার বিবাহ হয়ে গেছে, তখন সে মানসিকভাবে একটা স্যাটিসফ্যাকশান, তখন সে আর বিপথে চালিত হবে না। আর নতুবা কী হবে, সে বিপথে চালিত হবে। হ্যাঁ, কারণ মায়েদের মন চঞ্চল অনেক বেশি, তারা বিপথে চালিত হয়ে যায়। হ্যাঁ, একটা কেউ কেটিএম বাইক নিয়ে এসছে, পিছনে বসে উড়ু উড়ু বুড়ু বুড়ু করে চলে গেল, বিপথে চালিত হবে। কিন্তু ওই কন্যা যদি জানে যে আমার বাবা মা আমার জন্য একজন ভালো পাত্রের সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন করে রেখেছেন, আমার একজন প্রভু আছেন, আমার একজন স্বামী আছেন, কিন্তু স্বামীর কাছে এখন যেতে দেয় না কেন বাবা? কারণ আমরা ছোট, আমাদের পড়াশোনা করার বয়স এখন এই। ঠিক তেমনি ওই কন্যা বাবার গৃহে বড় হচ্ছে, হ্যাঁ, রাজকুমারও বড় হচ্ছে। তা এখন ওই কন্যা করেছে কি, কন্যার মন প্রভুর চিন্তা থাকে যে আমার প্রভুকে অনেক দিন দেখা হয়নি, হ্যাঁ, বাবার গৃহে আছে কিন্তু বিবাহ তো হয়ে আছে, তাই তার মন অন্যদিকে আর নয়, কেবল তার স্বামীর প্রতি আছে, সেটা ভালো জিনিস। তো মায়েদের ক্ষেত্রে ছোটোবেলায় বাবার আশ্রয়ে থাকা উচিত, যুবতী অবস্থায় স্বামীর আশ্রয়ে থাকা উচিত, বৃদ্ধ অবস্থায় বালকের মানে তার যে সন্তান তার আশ্রয়ে থাকা উচিত। হ্যাঁ, তাহলে মায়েরা সুস্থ সুরক্ষিত থাকবে। ঠিক, মায়েদেরকে বলা হয় হীরা। হীরা কি রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে নাকি? হীরাকে কোথায় রাখে মানুষ? লকারে রাখে, সুরক্ষিত থাকে হীরাটা। একইভাবে এই মায়েদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য শাস্ত্র আমাদেরকে এই পদ্ধতি দেখিয়েছে, এর ফলে সমাজের কল্যাণ। হ্যাঁ, নতুবা কী হবে, হিরে যদি রাস্তায় পড়ে থাকে তাহলে সবাই হিরে নিয়ে মারপিট করবে, ছেঁড়াছিঁড়ি করবে, করবে না? ঠিক একইভাবে এই মায়েদেরকে হিরের জায়গায় বসানো হয়েছে, আর সেই হিরে যাতে সুরক্ষিত থাকে এই জন্য ছোটোবেলায় বাবার আন্ডারে, যুবতী অবস্থায় স্বামীর আন্ডারে এবং বৃদ্ধা অবস্থাতে সন্তানের আন্ডারে রাখা হয়, যাতে তাকে নিয়ে কেউ যেন নেকড়ে হায়নার মতো ছেঁড়াছিঁড়ি না করে, পরিষ্কার হিসেব। ঠিক আছে, এগুলো খুব শাস্ত্রসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত সমাজ নীতি এগুলো। তা সেই অনুযায়ী ওই রাজকুমার, ওই যে কুমারী, সে তার প্রভুর কথা চিন্তা করছে। তা এক সময় যখন নির্দিষ্ট বয়স হয়েছে, এবার সেই রাজকুমার এসে, রাজকুমার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে যে যাও ওই কন্যাকে নিয়ে এসো। তা সেই প্রতিনিধি, রাজকুমারের পাঠানো যে দূত, সে আসলে ওই রাজকুমার নিজেই যাচ্ছে,
এবার বাচ্চাটা না আগে না বললে আবার বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে? তাহলে ওই রাজকুমার নিজে এসেছে, কিন্তু মেয়েটা অনেক দিন আগে দেখেছিল, হ্যাঁ, বিবাহ যখন হয়েছিল, কিন্তু তার সে মুখটা ভুলে গেছে। এখন সেই রাজকুমার নিজে এসেছে, কিন্তু ধরা দেয়নি যে সে এসেছে। এখন কন্যাকে নিয়ে যাচ্ছে, খুব যত্ন সহকারে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে সে তিনি রাজার পত্নী হতে চলেছে, রাজমাতা হতে চলেছে, খুব যত্ন সহকারে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার সাথে ভালোভাবে কথা বলে হাসি মুখে তাকে সুরক্ষা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তা এখন সেই কন্যা বহুদিন আগে তার স্বামীকে দেখে স্বামীর কথা চিন্তা হচ্ছে, আবার যিনি নিয়ে যাচ্ছেন সে তার এত সুন্দর ব্যবহার দেখে তার প্রতিও শ্রদ্ধা জাগছে, যে এই ব্যক্তিটা কত ভালো, দেখো, হ্যাঁ, যে আমাকে এত যত্ন করে সুরক্ষা দিয়ে শ্রদ্ধার সাথে সম্মান দিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। এত ভালো মানুষও হয় পৃথিবীতে, তার প্রতি একটা শ্রদ্ধা হচ্ছে। হ্যাঁ, যে এত ভালো মানুষ, তা একটা শ্রদ্ধা রয়েছে। এখন নিয়ে যাচ্ছে, এখন নিয়ে গিয়ে রাজপ্রাসাদে, হ্যাঁ, সেই কন্যাকে বলেছে তুমি এখানে দাঁড়াও, বলে এবারে রাজপুত্র আসবে বলে সেই প্রতিনিধি এবার ঘরের ভিতর ঢুকে গেছে, আর রাজকন্যা রাজমহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কিছুক্ষণ পর কন্যা তো অপেক্ষা করে আছে, হ্যাঁ, যে আমার স্বামী আসবে। এদিকে এই যিনি নিয়ে যে গিয়েছেন তার প্রতি খুব শ্রদ্ধা হয়েছে, ওর সম্মান হয়েছে, যে ভালো, কত ভালো ব্যক্তি। এবং যখন সেই রাজপুত্র সামনে এলো, ওই রাজকন্যার সামনে দেখা যাচ্ছে সেই একই ব্যক্তি এবার রাজার পোশাক পরে এসে রাজসিংহাসনে বসে ওই কন্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন কন্যাটা বুঝতে পারলো যে দেখো, যে আমাকে নিতে এসছে সেই নিজেই রাজার ছেলে, তার কোনো অহংকার নেই, এই পাতার কুটিরে এসছে নিয়ে যেতে, এবং কত যত্ন সহকারে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, আর নিয়ে গিয়ে সে তার আসল পরিচয় দেখালো। একইভাবে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, হরে হচ্ছে রাধারানী আর কৃষ্ণ হচ্ছে কৃষ্ণ, তাই এই রাধা কৃষ্ণ এরা আমাকে ভালোবাসে, কিন্তু তারা যেমন গোলক বৃন্দাবনে আছে, আবার নিজের ওই নামের মধ্যে দিয়ে তারা এসেছে আমার কাছে। সেই একই নাম আর নামই অভিন্ন, নাম আর নামই একই, সেই হরে কৃষ্ণই হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ। তারা এখন আমার কাছে এসেছে, আমরা কত সরলে হরিনামটা, হ্যাঁ, হরিনামের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান করে আমরা নিয়ে যেতে পারছি। কেন সত্যযুগে অত কঠিন ছিল, ত্রেতা যুগে কঠিন ছিল, দ্বাপর যুগে কঠিন ছিল, কিন্তু কলিযুগে এত সরলভাবে আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছে। আর আমরা এই দুঃখের জগৎ মানে পাতার কুটিরের সেই জীব, আর হরে কৃষ্ণ রাধারানী আর কৃষ্ণ নিজে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে, এবং কত যত্ন সহকারে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো এটার নাম জপ করবার কোনো নির্দিষ্ট পোশাক লাগে না, কোনো নির্দিষ্ট সময় লাগে না, হ্যাঁ, যে কেউ করতে পারে। তাহলে কত যত্ন করে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে এই দুঃখের জগৎ থেকে আনন্দের জগতে। এবং যখন আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে দিন কাটাবো, আর মৃত্যুর পর যখন রাধা কৃষ্ণকে গোলক বৃন্দাবনে পাবো, আমার আত্মা এই দেহ ছেড়ে দেবে, আত্মা এবারে গোলক বৃন্দাবনে গিয়ে সচ্চিদানন্দ দেহ পেয়ে রাধা কৃষ্ণকে দেখতে পাবে। তখন বুঝতে পারবে যে এই হরে কৃষ্ণ ছিল রাধা কৃষ্ণ। তখন প্রমাণিত, এই হচ্ছে নাম আর নামই অভিন্ন। হ্যাঁ, এই যেটা হরে কৃষ্ণ মনে হচ্ছে রাজার সেই রাধা কৃষ্ণের পাঠানো কোনো দূত, কিন্তু না, আসলে এই দূতই হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ নিজে। তাই নাম আর নামই অভিন্ন, নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নামই। হ্যাঁ, তাই নাম জপ করবার সময় খুব শ্রদ্ধার সাথে হরি নাম জপটা করতে হবে। যেমন প্রসাদ পাওয়ার সময় আমরা প্রণাম করে প্রসাদ পাই, একইভাবে হরিনাম জপ করবার সময় প্রণাম করে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসার সাথে জপটা করতে হবে। এই জন্য সবাই জপ করুন, এটাই কলিযুগের যুগধর্ম। মা, আপনার কাছে জপের ব্যাগ নেই? হ্যাঁ, ও কেন নেই, কেন? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্নে যাই। তাই হরিনাম মন্ত্র জপ করি কেন? আমার চিত্তের ময়লাকে পরিষ্কার করবে, আমার পাপ নাশ করবে। তাহলে কত দয়া করছে আমার প্রতি, হ্যাঁ, হরিনাম, রাধাকৃষ্ণ কত দয়া করছে। এবং আমাকে কি করবে? জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র পথ, মানে ভগবানকে পাইয়ে দেবে। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র রাধাকৃষ্ণকে পাইয়ে দেবে, কারণ এটাই নিজেই হচ্ছে রাধাকৃষ্ণ, নিজ সর্বশক্তি তত্রার্পিতা, নিজের সব শক্তি এই নাম শব্দ তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে রেখেছে ভগবান। বৃহৎ নারদীয় পুরাণের একটা শ্লোক এখানে আছে, হ্যাঁ, বলছে হরের নাম হরের নাম হরের নাম এইব কেবলম
কলো নাস্তেব্য নাস্তেব্য গতিরন্যথা। বলছে এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নামই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, এছাড়া আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই। অন্য কোনো পদ্ধতির দ্বারা আমরা ভগবানকে পাবো না। তাই হরে কৃষ্ণ পদ্ধতির দ্বারাই ভগবানকে পাবো, সেটা সমস্ত শাস্ত্রই একটাই জিনিস বলেছে। ঠিক আছে, ওকে। এই গ্রন্থটাতে আর কয়েকটা পৃষ্ঠা আছে। আমরা এবারে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস সম্বন্ধে জেনে নেব। ইস্কন কি জিনিস? কে তোমরা? ইস্কনের প্রভুরা এসেছো, আমাকে বলো ইস্কন কি জিনিস, তবে না জানবো। তাই জন্য এই গ্রন্থর পিছনে ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই ইস্কন কি করছে, কি এটা বলছে শোনো। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত সংঘ, আন্তর্জাতিক মানে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত, অর্থাৎ আমার ভাবনা জড়জগতে আছে, আমার চিন্তা ভাবনা চলাফেরা কথাবার্তা আচার আচরণ সব কিছু এই জড়জগৎ নিয়ে, কিন্তু আমার ভাবনাকে কৃষ্ণে রূপান্তর করা এই প্রতিষ্ঠান। যেমন এই মুহূর্তে আমরা কৃষ্ণ ভাবনা হয়ে গেছি, কৃষ্ণ কথার মধ্যে প্রবেশ করে গেছি, কিন্তু ক্লাসে আসার আগে কি এই ভাবনা ছিল? তাহলে ভাবনার রূপান্তর করলেই, ভাবনা যদি জড় নিয়ে থাকবো এই জগতে জন্ম মৃত্যু ঘুরতে থাকবে, বারবার জন্ম বারবার মৃত্যু। কিন্তু ভাবনা যদি কৃষ্ণকে নিয়ে থাকবে তাহলে কৃষ্ণের ধামে চলে যাব, কৃষ্ণকে পেয়ে যাব। তাহলে ভাবনাকে রূপান্তর করতে হবে। এই ভাবনাকে রূপান্তর করবার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে স্কুল খুলেছে শ্রীল প্রভুপাদ, যাতে আমাদের ভাবনাকে জড় ভাবনা থেকে কৃষ্ণ ভাবনায় করা যায়। যেমন কেউ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় জড়জাগতিক কোনো সিরিয়াল দেখছিল, বৌমা শাশুড়ির লড়াই দেখছিল, নোড়া নিয়ে ঠোকাঠুকি করছে লড়াই। তা এখন ওই সন্ধ্যা 7টা থেকে জড়জাগতিক সিরিয়াল না দেখে রাধা কৃষ্ণ সিরিয়াল ছেড়েছে, তাহলে ভাবনা জড় থেকে ভাবনা কৃষ্ণ হয়ে গেল না? এটা বুঝতে হবে আমাদের। তাই নাম এটা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত সংঘ, বা আন্তর্জাতিক মানে ইন্টারন্যাশনাল, সংঘ মানে সোসাইটি, কৃষ্ণ ভাবনামৃত মানে কৃষ্ণ কনসাসনেস, কে কন এই জন্য আছে। হ্যাঁ, এই বলো ইসকনের ফুল ফর্ম, ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস। এটা ধরবে, হ্যাঁ, পরীক্ষা যখন হবে, দীক্ষার পরীক্ষা, তখন ধরবে এটা। বা বাংলায় যারা বাংলায় বলতে পারবে বলবেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। বলো ইসকনের পুরো নাম কি বাংলায় বলো? কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ। ইংরাজিতে বলো ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস। কনসাসনেস মানে ভাবনা, কৃষ্ণ কনসাসনেস মানে কৃষ্ণ ভাবনা, সোসাইটি মানে সংঘ, ইন্টারন্যাশনাল মানে আন্তর্জাতিক। আচ্ছা, 1966 সাল গো, 1966 সাল, এটা 2024 সাল। 1966 সালে নিউ ইয়র্কে, আমেরিকার নিউ ইয়র্কে কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। আমাদের কলকাতার ছেলে এই অভয় চরণ দে, কলকাতায় জন্ম, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে এই স্কুলটা খুলেছেন, যার একটা অংশ ইস্কন দেবীপুর রাধারাস বিহারী নামহট্ট, ইস্কন অনুমোদিত নামহট্ট সেন্টার যেমন দেবীপুরে, যেমন এই বুলার চকে এটা হয়েছে, এটা রেজিস্ট্রেশন হবে, তাহলে ইস্কনের খাতায় নাম উঠে গেল। হ্যাঁ, ইস্কনের গায়ের একটা অংশ হয়ে যাবে এই নামহট্ট, বোঝা গেল? এই যে ইনি হচ্ছেন শ্রীল এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। হ্যাঁ, ওই কৃষ্ণ থেকে কানেকশন আছে। এই দেখো, এনার গুরুদেব হচ্ছে শ্রী শ্রীমৎ জয়প্রতাপ স্বামী গুরু মহারাজ। হ্যাঁ, তার সন্তান আমি, বা তার শিষ্য আমি, বুঝে গেল? এনার পরে আরেকজন আছে, তারপরে আমি, এরকম। হ্যাঁ, আপনার যার কাছে দীক্ষা হবে সে এর পরে আছেন, তারপরে আপনি, বুঝে গেল? 1966 সালে। হ্যাঁ, কিন্তু যাদের দেখবেন ঘরে ঘরে দীক্ষিত হয়েছে, কিন্তু কি গুরু পরম্পরা, কোথায় কৃষ্ণের সাথে কানেকশন কে জানে। কিন্তু আমাদের কাছে পরিষ্কার হিসেব আছে,
আমরা কিভাবে কৃষ্ণের সাথে যুক্ত, কোনো জল মেশানোর জায়গা নেই। হ্যাঁ, জল মেশানো নয়, একদম পরিষ্কার। কৃষ্ণ দিয়েছে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মা, নারদমুনিকে নারদমুনি, ব্যাসদেবকে ব্যাসদেব, মধ্যাচার্যকে মধ্যাচার্য, পদ্মনাভকে পদ্মনাভ, নৃহরিকে নৃহরি, মাধবকে মাধব, অক্ষভ্যকে অক্ষভ্য, জয়তীর্থকে জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধুকে জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধিকে দয়ানিধি, বিদ্যানিধিকে বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্রকে রাজেন্দ্র, জয়ধর্মকে জয়ধর্ম, পুরুষোত্তমকে পুরুষোত্তম, ব্রাহ্মণতীর্থকে ব্রাহ্মণতীর্থ, ব্যাসতীর্থকে ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতিকে লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্রপুরীকে মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরীকে ঈশ্বরপুরী দিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে। দেখো, মহাপ্রভু নিজে এই গুরু পরম্পরায় দীক্ষিত হয়েছে, সেই গুরু পরম্পরায় আমরা দীক্ষিত হতে চলেছি। হ্যাঁ, মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তারপর নরোত্তম দাস ঠাকুর, তারপর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, তারপর জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, তারপর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তারপর গৌর কিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, তারপর ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, তারপর আমাদের এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, তারপর শ্রী শ্রীমৎ জয়পদ স্বামী গুরু মহারাজ, তারপরে আমাদের নাম হয়ে যাচ্ছে। ওই গুরুদেবের পরম্পরায় আমাদের দীক্ষা হচ্ছে। এই হচ্ছে একদম খাঁটি প্রামাণিক। মহাপ্রভু 4টে পরম্পরাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তার মধ্যে মহাপ্রভু নিজে এই পরম্পরায় দীক্ষিত হয়েছে। আর অবিশ্বাস আছে? সবার কাছে পরিষ্কার জল, একদম স্বচ্ছ হওয়া উচিত এইগুলো। হ্যাঁ, এই নিয়ে বিশদে ক্লাস হবে 14 তারিখে। গুরুদেব কি, কোথা থেকে এলো গুরুদেব, গুরু তত্ত্ব কি, গুরু পরম্পরা কি, ভগবান কি, কে আমি, কেন এই জগতে ঘুরছি, সব কিছু। 14 জুন 14 জুন বোধহয় বুধবার পড়ছে, এমন কিছু একটা। আজকে 4 জুন, ঠিক আছে, আর 9 দিন পরে 14 তারিখ শুক্রবার পড়েছে। 14 তারিখ শুক্রবার 7টায় বেরোচ্ছেন। হ্যাঁ, ওখানে 8টার মধ্যে ঢুকতে হবে। ওখানে গিয়ে টিফিন প্রসাদ পাবেন, ক্লাস করবেন, দুপুরের প্রসাদ পাবেন, আবার ক্লাস করবেন, সার্টিফিকেট পাবেন, চলে আসবেন। বইটা একদম প্রথমে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। 200 টাকা করে বই আর সার্টিফিকেটের দাম। এটা আমরা নিচ্ছি না, মায়াপুরে চলে যাবে। মায়াপুর থেকে বই আসছে, সার্টিফিকেট আসছে, মায়াপুরে আপনার নাম উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যে আপনি ওই কোর্সটা করে নিয়েছেন। এবার ধীরে ধীরে আপনি পড়াশোনা করে ধীরে 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 জব করে ধীরে ধীরে এগোতে পারবেন। শোনো, 2 বছর পরে হোক, 10 বছর পরে যদি আপনি যোগ্য হন, তখনই ওটা লাগবে, ঠিক আছে। না, ওগুলো হয় না, ওগুলো ভাউতাবাজি, ওসব হয় না এখানে। প্রমাণ, হ্যাঁ প্রমাণ। তারা আমরা শিখিয়ে দিয়েছি কেমন ভাবে কি করতে হবে। ওই রকম অনেকে আছে যারা কিচ্ছু জানে না। এনার মতো একজন মাতাজি আছে, দেখো মাতাজি, এনার মতো একজন মাতাজি, যে সে পড়াশোনা জানে না, অল্প বয়সী, কিন্তু সে পড়াশোনা জানে না, কিন্তু তাকেও সমস্ত হাতে নাতে বারবার বলে 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 শেখানো হয়ে গেছে। সেও গুরুদেবের কাছে বলতে পেরেছে। যে ধরে থাকবে, যে ধরে থাকবে এই পথ, সে এগিয়ে যাবে। একদম চ্যালেঞ্জ। তোমাকে সেরমই প্রশ্ন করবে। হ্যাঁ, যেগুলো, হ্যাঁ, সব সময় আসো, যুক্ত থাকো, কৃপা পাবে। কারণ অ্যাটেন্ডেন্স থাকছে তো, অ্যাটেন্ডেন্স থাকছে তো। শোনো, আচ্ছা এবার শোনো, ইসকন সম্বন্ধে জেনে নাও। যে প্রতিষ্ঠানে নাম লেখাচ্ছ সেটা সম্বন্ধে জেনে নাও। যে স্কুলে ভর্তি হয়েছো সেই স্কুল সম্বন্ধে জানা উচিত, তাই না? এটা দ্রুত সমগ্র বিশ্বে 1966 সালে বীজ রোপণ করেছে। হ্যাঁ, এটা দ্রুত সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই ইসকন কয়েক শত মন্দির, কয়েক শত আশ্রম, যেমন আমাদের দেখো মন্দির প্লাস আশ্রম, পড়াশোনা শেখানো হচ্ছে। দেখেছেন কি ইসকনে মন্দিরে গিয়ে কি দেখেছেন? যেমন সেবা পূজা হচ্ছে, আবার পড়ানো শেখানো হচ্ছে। আবার তারই অংশ এটা, ওই দেবীপুরের অংশ এটা। দেখো, পড়ানোই, পড়াশোনাই শেখাই আমরা। হ্যাঁ, তাই
কয়েক শত মন্দির, আশ্রম, বৈদিক কৃষি খামার ভিত্তিক সমাজ এবং গুরুকুল আশ্রম সমন্বিত এক বিশ্বব্যাপী সংঘে পরিণত হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী, পুরো পৃথিবী জুড়ে আছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হতে গুরু শিষ্য পরম্পরা ক্রমে, এই যে ইনি গুরু শিষ্য পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত ভগবদ গীতা এবং ভাগবতের শাশ্বত জ্ঞান। গীতার ভাগবত আলাদা জিনিস, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে গীতা, আর ভাগবতম আলাদা জিনিস। ভাগবতম 18টা বই দিয়ে তৈরি, 12 স্কন্ধ। এটা যেমন একটা বই, ভাগবতম 18টা বই। এটা কি, এটার নাম কি? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। ভাগবত নয়, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। আর ওইটা শ্রীমদ্ ভাগবতম। 18টা বইকে বলে শ্রীমদ্ ভাগবতম। 18,000 শ্লোক আছে, 12 স্কন্ধ, 18টা বই, 18,000 শ্লোক আছে, তাকে বলে শ্রীমদ্ ভাগবতম। আর এটা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। এই দুটো জিনিস পড়লেই আমাদের জীবন সার্থক। তাই গীতা ভাগবতমের শাশ্বত জ্ঞান শিক্ষা সমূহের ভিত্তিতে, বাবাই বসো, সোজা হয়ে, মেরুদণ্ড সোজা। শিক্ষা সমূহের ভিত্তিতে ইস্কন গঠিত, অর্থাৎ ইস্কন মানেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে তোমাকে আগে ভালো করে শিক্ষা দেওয়া হবে, তারপর তোমাকে ভক্তির বীজ দীক্ষা দেওয়া হবে। অন্যান্য জায়গায় কি হয়, গেলে মাত্রই দীক্ষা। কেন? শিষ্য বাড়ানোর পলিসি। ও গেলেই দীক্ষা। সবাই দীক্ষিত, এখানে সবাই দীক্ষিত। তাহলে কি? শিষ্য বাড়ানোর পলিসি। ওই জন্য সঠিক গুরু পরম্পরা পাওয়া যায় না। যেমন একটা ছেলে, সে চাকরি পাবার পড়াশোনা করছে, কিন্তু সে যদি ধৈর্য ধরে ভালো করে পড়াশোনা করে, উন্নত বড় একটা চাকরি, সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য, বিডিও এসডিও হওয়ার জন্য যদি মন দিয়ে পড়াশোনা করে, তাহলে সে একটা সুন্দর চাকরি একদিন পাবে। কিন্তু সে যদি কোনো পড়াশোনা না করলো, ফাটকা কিছু একটা, অত পড়াশোনা করতে গেলাম না, কিছু একটা ঢুকলাম, তাহলে ওই এখন ওই কষ্টকর জিনিসটা নিয়েই এখন সারা জীবন চালাতে হবে। কিন্তু যে সুন্দরভাবে প্রথমে কষ্ট করবে, সে একটা সুন্দর জায়গায় পৌঁছে যাবে, তার আরাম সে দিন যাবে, একদম মাখনের মতো। বুঝে গেল? এই জন্য প্রথমে একটু শিক্ষা নিতে হবে। আমরা সব করিয়ে দিচ্ছি তো, আপনাদের দিয়ে কোনো কাজ দিচ্ছি কি? কোনো কাজ দিয়েছি কি? শুধু বলছি শুনে যাও, আমি নিজে গিয়ে সই করে দেবো, হ্যাঁ এনাকে আমি শুনিয়েছি, ইনি প্রতিদিন ক্লাসে আসেন। আমি নিজে গুরুদেবের কাছে গিয়ে শপথ রাখবো যে হ্যাঁ আমি এনাকে শুনিয়েছি। হলে? আচ্ছা, তিনি কলিযুগের যুগধর্ম, মানে আমাদের শিল প্রভুপাদ কলিযুগের যুগধর্ম। ভগবান শ্রী চৈতন্যদেব প্রায় 500 বছর আগে, মহাপ্রভু এই ছবি আছে, এই গুরু পরম্পরা কার বাড়ি নেই? এই ছবিটা কার বাড়ি নেই? এরকম দেওয়ালে টাঙানো নেই মা? ইস, কাল সব শেষ হয়ে গেল। এত বান্ডিল ছিল, কালকে সব হুড়ুড় করে নিয়ে নিয়েছে। গুরুত্ব দিন, এই ভক্তি জীবনকে গুরুত্ব দিন। আমি যেটা বলছি ভালো করে বুঝবেন, আমি যেটা বলছি, আমি যেটা নিতে বলছি, আপনি যদি সেইটুখানেই গ্রহণ করেন, তবে কিন্তু উন্নতি বুঝতে পারবেন জীবনে। যেমন দেখেন, আপনি এই ঘরে ঢুকেছেন, ঢুকেই দেখতে পাচ্ছেন গুরু পরম্পরা, আর এর থেকে আমি সব পড়াতে পারছি, দেখাতে পারছি, বলতে পারছি। হ্যাঁ, এটা না থাকলে তাহলে কি করে বলতাম এই গৃহে? কালকে এত বান্ডিল মন্দিরে সবাই যেই বলেছি এইটা কি ঘরে নেই এখনো, অমনি সব হুড়ুড় করে নিয়ে নিয়েছে। আবার মায়াপুরে গেলে আবার আনবে। তাহলে এগুলো পাওয়া যায় না, এগুলো রেয়ার। তো কোথায় পাবেন আপনি? কোথায় পাবেন আপনি? কিন্তু আমরা ওই দীক্ষার পরীক্ষার জন্য মায়াপুরে গেছিল, আনতে বলেছিলাম, তো ওরা যে কটা আনতে পেরেছে সেই কটা হয়েছে। আর অন্যান্য জিনিস এনেছে। এবার টাকার ব্যাপার না, সেগুলো কিনে আনতে হয়, তো অনেক টাকার ব্যাপার। তো সেগুলো কিনে যে ওই জন্য সব রকম এনেছে, তার মধ্যে ওই বোধহয় গোটা 20টা এনেছিল। হ্যাঁ, তা ওই কাল পর্যন্ত সব শেষ হয়ে গেছে, আবার আনার তো করাতে বললে। তাই আমি যে কটা বলছি, বৈষ্ণব যেটা বলে সেইটুখানেই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।
তার চেয়ে বেশি কিছু না। হ্যাঁ, আর সে অবাঞ্ছিত কিছু দেবে না, অবাঞ্ছিত বেশি বেশি কিছু দেবে না, যেটা খুব জরুরি সেটাই দেবে। কারণ সে অপরকে কষ্ট দিতে কখনোই চায় না, কারণ চাপিয়ে চাপিয়ে দিয়ে তার কষ্ট দেবো কেন, সেটা সে কখনো চাইবে না, এটা জানবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা, মহাপ্রভু প্রায় 500 বছর আগে মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জগৎবাসীকে কৃষ্ণ ভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু সমস্ত জগৎবাসীকে কৃষ্ণ ভক্তির জ্ঞান দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, একটা কথা ওটা বলতে বলতে আমার গুরু মহারাজ বলছে একটা কথা বলতে, যেমন মা চাইছিল একটা অনুষ্ঠান হোক, হ্যাঁ, কিন্তু মায়ের বাড়িতে সব বৈষ্ণবরা এসছে, তা ভোগ লাগবে, কিন্তু গিয়ে দেখা যাচ্ছে গুরু পরম্পরা নেই। তাহলে যারা বৈষ্ণবরা আসবে তারা এসেই বলবে, রাজু প্রভু আপনি তো ওই মাতাজিকে শিক্ষা দেন, আপনি কি শিক্ষা দিয়েছেন? মাতাজির ঘরে এখনো গুরু পরম্পরা ঢোকেনি, তাহলে কি শিক্ষা দিয়েছেন? আমাকে এসে কিন্তু ধরবে, কারণ সে দেখছে ভোগ লাগাতে গিয়ে গুরু পরম্পরা নেই, ভোগটা লাগবে কি করে? হ্যাঁ, ভোগ তো গুরুদেবরা, আমি এনাকে দেব, এনার হাতে ধরে দেব, ইনি এনার হাতে ধরে দেবেন, ইনি এনার হাতে ধরে দেবেন, এইভাবে। এই যে সরগোস্বামী, এই দেখো জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, এই জগন্নাথ দাস বাবাজি, তারপর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, এইভাবে ওই ভোগটা যাবে, ভোগটা যাবে, ভোগটা যাবে, গিয়ে কৃষ্ণের কাছে যাবে। তা গুরু পরম্পরা না থাকলে সে ভোগ লাগাবে কি করে? তাহলে এসে ঘাপ করে আমাকে ধরবে, রাজুবাবু আপনি মাতাজিকে শিক্ষা দেননি, তাহলে নামটা এসে কি করেন আপনি? নামটা রেজিস্টার্ড করে দিয়ে লাভ কি আছে? আপনি কি শিক্ষা দিয়েছেন? ভক্তদের গৃহে গৃহে এগুলো পৌঁছায়নি কেন? তারা এগুলো জানে না গুরু পরম্পরা রাখতে হয়, তাহলে এতদিন কি ভোগ লাগাচ্ছে? গাপ করে এসে আমাকে ধরবে। তাই যেটুখানি দরকার সেটুখানেই বলা হয় যে এইটা রাখতেই হবে। ঠিক আছে? বা ভক্তদের গৃহে গিয়েছে বৈষ্ণবরা, বৈষ্ণব সেবা সবাই দিতে চায়, দিয়ে কল্যাণ করতে চায়, বৈষ্ণবরা এসছে, উৎসবে বসে গেছে, এখন মাতাজি নামট বই দিন। নামট বই সেটা কি? ও প্রভুরা তো বলতো, আমি তো কিনিনি, নেই তো। বৈষ্ণবরা অক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। কেমন ভক্ত, গৃহে নামট্য পরিচয় বই নেই, তা ভজনটা করব কি দিয়ে? অক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে, হ্যাঁ, মনে কষ্ট পাবে যে কোন ভক্তের বাড়ি এলাম রে বাবা, একটা সামান্য এই বইটা তো সারা জীবন লাগবে। একবার 50-60 টাকা দিয়ে কিনলে সারা জীবন যতদিন বাঁচবেন ওর থেকে লাগবে। তো সেই বইটা কেনে নে, তুই কিরকম একটা ভক্তের বাড়ি চলে এসছি রে, একে তো এখন মানুষ করে নিতে হবে, এ মানুষ করা ভক্ত নয় তো। বুঝতে পারছেন? বৈষ্ণবরা কষ্ট পাবে। এই জন্য যেগুলো বেসিক জিনিস, যেগুলো দরকার, এইটুখানি খরচা করতে হয়, হ্যাঁ, ভগবানকে পেতে গেলে। আচ্ছা, বা মনে করেন এই যে গীতা, হ্যাঁ, গীতা যথাযথ এখন আপনি অনুষ্ঠান করছেন, কেমন হয় আমরা বিভিন্ন নামতে গিয়ে দেখছি বলে বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছি। হ্যাঁ, গিয়ে দেখা যাচ্ছে মাতাজি একটা ভাগবত পাঠ হবে, পাঠকরা পাঠ করবেন, কিন্তু সম্মান করার জন্য সামনে গীতা ভাগবতম রাখতে হয়। আনুন গীতা ভাগবতম, তো আমার তো গীতা নেই, ওই ছোট সেই পকেটে গীতা এনে বসিয়ে দিল, কি করবে? আমার তো গীতা নেই। ও বাবা, কেমন ভক্তের বাড়ি এসেছে যে কিনা সারা পৃথিবীতে মানুষজন এই গীতাটা পড়ছে, সারা পৃথিবীতে। এ আমি কেমন একটা ভক্তের বাড়ি চলে এলাম যে এই মূল বইটাই নেই। এই কটা জিনিস যেগুলো না রইলেই নয়, এইগুলো রাখা উচিত আমাদের গৃহে। ঠিক আছে? কেউ অপরাধ নেবেন না, সবার কল্যাণের জন্য বলছি। ওকে। এবং এটা ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে আমাদের মন্দিরে, এটা ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে, 270 টাকা দাম এই বইটার। এই বইটা পুরো ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে মন্দিরে, একটা বইয়ের সাথে এই বইটা পুরো ফ্রি। লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বইয়ের সাথে এই বইটা পুরো ফ্রি। এখনও কয়েকটা সেট আছে, ওই কটা শেষ হয়ে গেলে হয়ে গেল, আর নেই। আমি 1 লাখ টাকার এই বই কিনেছিলাম, তুলেছিলাম, তার মধ্যে আর কয়েকটা, আর বোধহয় 20-25টা আছে, হলে শেষ, সবাই নিয়ে নিয়েছে। এটা রাখার চেষ্টা করুন। আচ্ছা শোনো, তাই জগৎবাসীকে কৃষ্ণ ভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন শ্রীল প্রভুপাদ। জগৎবাসীকে
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শিখিয়েছে, আর ওটা করে 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 তারা পবিত্র হয়ে গেছে। আজ তারা বিরাট সুন্দর সুন্দর সব ভক্ত হয়ে গেছে। দেখবেন মায়াপুরে গিয়ে সমস্ত বিদেশিরা কি সুন্দর সুন্দর সব বিরাট বড় বড় বৈষ্ণব, বড় বড় ব্রাহ্মণ, ভগবান পঞ্চতত্ত্বের সেবা করছে, পূজা করছে, রাধাকৃষ্ণের আরতি করছে, সাজাচ্ছে, সব বিদেশি। হ্যাঁ, ওরা এক সময় মদ মাংস ছাড়া কিছু বুঝতো না, গরু খেত খ্রিস্টানরা, ওরা সব বিদেশের সব, হ্যাঁ, সব নোংরাভাবে জীবন কাটাতো। তাদেরকে গিয়ে প্রভুপাদ কি করতো? হরিকথা তো তারা শুনতে পছন্দ করতো না, যারা খারাপভাবে জীবন কাটাচ্ছে তারা হরিকথা শুনতে চায়। প্রভুপাদ তাদেরকে দিয়ে কি করতে বলে, হরে কৃষ্ণ, ঠিক এই সুরটায়, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবাই শুনে এটা করতো। আর প্রভুপাদ বলতো শেষে লাড্ডু দেবো, গোলাপ জাম দেবো, করো প্রসাদ। এত বড় বড় মিষ্টি বানিয়ে বানিয়ে প্রভুপাদ খাওয়াতো, ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ দিত। তাহলে নাম করলো, পবিত্র হলো, প্রসাদ পেলো, পবিত্র হলো। এইভাবে প্রতি সপ্তাহে একবার করে যদি বসতো, সব ধীরে ধীরে পবিত্র হয়ে যাবে। এই হচ্ছে নামহট্ট, বোঝা গেছে? এইভাবে গোটা জগৎবাসী আজ কৃষ্ণকে চিনে গেছে, কৃষ্ণ নামে পাগল হয়ে যাচ্ছে তারা। মায়াপুরে গিয়ে দেখবেন বিদেশিরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করছে, আর কি নাচছে, নৃত্য করছে। তাহলে কত কৃষ্ণ প্রেম জেগে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এগুলো পরিষ্কার একদম জলজান্ত সত্য, ধ্রুব। এইভাবে প্রভুপাদ ভক্ত বানিয়েছে। হ্যাঁ, আজ তাদের কল্যাণ হয়। আজ তারা প্রভুপাদকে পূজা করে যে হে প্রভুপাদ। হ্যাঁ, আজ শোনো মন দিয়ে শোনো, আজ তারা প্রভুপাদকে পূজা করছে যে হে প্রভুপাদ, তুমি যদি আমাদের কাছে না আসতে তাহলে আমরা কি করতাম? ওই নোংরাভাবেই জীবন কাটিয়ে নরকে চলে যেতাম, আর মানুষ দেহ পেতাম না। যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো? এই জীবন বহিত ক্যাসে? প্রভুপাদ আমাদের গুরু মহারাজ লিখছে, এই জীবন কেমন ভাবে বইতো? তাহলে কেমন ভাবে বয়? কৃষ্ণ ভক্তির জীবন ছাড়া কেমন ভাবে বয় জীবন? খারাপ ভাবে। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তিতে আসলে ধীরে ধীরে সেই নোংরা ড্রেনের দূষিত জল গঙ্গা জল হয়ে যায়। আমরা সেই ড্রেনের দূষিত জল, কৃষ্ণ ভাবনাকে আশ্রয় নিলে আমরা পবিত্র গঙ্গা জল হয়ে যাব। তখন সবাই এসে প্রণাম করবে পায়ে, এরম দিন চলে আসে। এই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনা, এটা কৃষ্ণের দয়া। তাই কিচ্ছু অসুবিধা নেই, আমি গিয়ে সব করে দিয়ে আসবো আজকে। হয়েছে? এইটা মূল জিনিস। শোনো, পৃথিবীর সমস্ত আমি নিজে গিয়ে সব আমান্য করে দেবো, সব কিছু করে দেবো, ঠিক আছে? পৃথিবীর সমস্ত নগরাদি গ্রামে এই দিব্য নাম পরিব্যাপ্ত হবে, ছড়িয়ে যাবে। শ্রী চৈতন্যদেবের এই অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে ইস্কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাপ্রভুর ওই ইচ্ছা, এই মহাপ্রভুর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য। এই দেখো এনার পিছনে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ? সারা বিশ্বে মহাপ্রভুর ইচ্ছা, ভগবানের ইচ্ছা আজ বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। এই নামহট্টের দ্বারা প্রচার হচ্ছে সব জায়গায়, প্রতি গ্রামে গ্রামে নামহট্ট আছে। আচ্ছা, ইস্কন ব্রহ্মমধ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায় গুরু পরম্পরার একটা অংশ। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, তারপরে পরম্পরাক্রমে শ্রী চৈতন্যদেব, হ্যাঁ, এবং তৎপরবর্তী গুরু পরম্পরাক্রমে, তার পরপর গুরু পরম্পরাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ। এই যে ইনি, এটা না থাকলে আমি পড়াবো কি করে? আমি কত জিনিস বয়ে আনবো বলো তো? এই জন্য বলেছি প্রতি ভক্তের গৃহে এটা থাকবে। আর কোনো বৈষ্ণব ঘরে এসে ঢুকেই বলবে এটা আছে, বা খুব খুশি হবে। কারণ এটা কোনো ছবি নয়, এটা হচ্ছে সেই আচার্যরা তোমার বাড়ি বসে আছে তোমার কল্যাণ করার জন্য। যেমন তোমার বাড়িতে যে রাধাকৃষ্ণের ছবি আছে, তুমি কি মনে করো ওটা একটা ছবি? মনে করো কি? তাহলে তুমি কি মনে করো যে রাধাকৃষ্ণ বসে আছে আমাকে কল্যাণ করার জন্য, আমার ঘরের সবার কল্যাণ করার জন্য বসে আছে না? তা একইভাবে এটা ছবি হতে যাবে কি করে? এই আচার্যগণ
আপনাদের কল্যাণ করবার জন্য বাড়ি চলে এসেছে, তাহলে এটা থাকা কত জরুরি। এটা কোনো ছবি নয়, এটার দাম 25 টাকা নয়, এটার দাম অমূল্য, দাম দিয়ে কেনা যাবে না। এ আচার্যদের দাম দিয়ে কেনা যায় নাকি? কারোর স্পর্ধা আছে দাম দিয়ে কিনবে 25 টাকায় আচার্যদের কেনা যাচ্ছে? মামার বাড়ির আবদার নাকি? এটাই কাগজটার দাম মাত্র, কিন্তু আচার্যরা অমূল্য। এই জ্ঞানগুলো থাকা উচিত আমাদের, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে সত্যিই তো এগুলো তো কেউ ভেঙে বলেনি এমনভাবে, তাই জন্য গুরুত্ব বুঝতে পারছিলাম না এটা কি জিনিস। কারণ এই 25 টাকাটা কিন্তু আচার্যদের দাম নয়, এই কাগজ আর রঙের দাম মাত্র। আচ্ছা, শ্রীল প্রভুপাদ এই আধ্যাত্ম পরম্পরা ইস্কনের উদ্ভব হয়েছে। এই পরম্পরা ধারা ইস্কনের প্রামাণিকতার এক অন্যতম নিদর্শন। আপনি যে ইস্কনের ভক্ত, আপনি যে ইস্কনকে ভালোবাসেন, আপনি যে ইস্কনের নামতে আছেন, তা আপনার গুরু পরম্পরার ছবি আপনার ঘরে নেই কেন? থাকা উচিত। তাই এটা বলে দিচ্ছে, এই পরম্পরা ধারা, এই পরম্পরা এই যে গুরুদেব, পরম্পরা ধারা ইস্কনের প্রামাণিকতার এক অন্যতম নিদর্শন। ইস্কন যে স্ট্যান্ডার্ড প্রামাণিক, হ্যাঁ, সেটার একটা নিদর্শন। শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কন স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে সঙ্ঘে যোগদানকারী প্রত্যেকেই পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু পেতে পারে। খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন বলছে কি, শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কন বানিয়েছে কেন? কারণ এই উদ্দেশ্যে বানিয়েছেন, যাতে এই সঙ্গে যোগদানকারী প্রত্যেকেই, মানে যে এই সঙ্গে নাম লেখাবে, তারা পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেতে পারে। আপনার কৃষ্ণ ভাবনার জীবন কাটানোর জন্য যা যা প্রয়োজন ইস্কন আপনাকে সব দেয়। গীতা প্রয়োজন দিচ্ছে, ভাগবতম প্রয়োজন দিচ্ছে, চৈতন্য চরিতামৃত প্রয়োজন দিচ্ছে, তুলসীর ড্রেস প্রয়োজন দিচ্ছে, হ্যাঁ, তুলসীর টপ প্রয়োজন দিচ্ছে, জপের ব্যাগ দরকার দিচ্ছে, সমস্ত গ্রন্থগুলো দরকার দিচ্ছে, গুরু পরম্পরা দরকার দিচ্ছে, রাধা মাধবের ক্যালেন্ডার দরকার দিচ্ছে, ধূপ দরকার, চন্দন দরকার, তিলক মাটি দরকার, সমস্ত কিছু দিচ্ছে, নামটা দরকার দিচ্ছে। গ্রামে চলে এসছে ইস্কন, এই জন্য বানিয়েছে। ইস্কন প্রত্যেককে ভক্তি জীবনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা দরকার সব পৌঁছে দেয়। যেমন আমি কেন কষ্ট করে আনতে যাব? তোমাদের দরকার তোমরা মন্দিরে গিয়ে আনবে, আমার কি দায় পড়েছে? এটা হচ্ছে ইস্কন, ইস্কনের দায়িত্ব। সব মানুষ তার গুরুত্ব মানুষ বুঝতে পারে না যে কি দরকার না দরকার, যারা বুঝতে পারছে তাদের কর্তব্য সবাইয়ের কাছে ভেঙে বলে দেওয়া যে এটা এই কাজে লাগে। ঠিক আছে, শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কন স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ, ইস্কনের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী যে কোনো ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রভুপাদের চরণে যে যে আশ্রয় নিল, মানে মন থেকে আশ্রয় নেও যে হ্যাঁ আমি প্রভুপাদের থেকে শিক্ষা নেব, যে আশ্রয় নেবে কৃষ্ণ ভাবনা, যে কোনো ব্যক্তি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হবার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা সংঘ থেকে প্রাপ্ত হবেন। অর্থাৎ এই সংঘ আপনার যা দরকার আপনাকে দেবে। সৎ গুরুদেব দরকার, তাও দেবে। পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য বানিয়ে গুরুদেবের কাছে গিয়ে ফেলে দেবে, গুরুদেব আপনি পেয়ে যাবেন। সব দেবে, সব কৃষ্ণকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য আপনার জীবনে যা যা দরকার এই ইস্কন সব আপনাকে পাইয়ে দেবে। তার জলজান্ত উদাহরণ দেবীপুর গ্রামের সবাই, হ্যাঁ, শুধু দেবীপুর গ্রামে না, এরকম প্রচুর গ্রামে নামটো আছে, সবাই তার জলজান্ত উদাহরণ। কাজের সুবিধার জন্য ইস্কন সারা পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে, বর্তমানে 30টা অঞ্চলে ভাগ করে দিয়েছে, যাতে ইস্কন ম্যানেজমেন্টের সুবিধা হয়। 30টা জোনে ভাগ করে দিয়েছে। যেমন রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দিয়েছে না, ইস্টার্ন রেলওয়ে, ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে, নর্দার্ন রেলওয়ে, সাউথার্ন রেলওয়ে, এরকম 30টা অঞ্চলে ভাগ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, প্রতিটি অঞ্চলে একজন অভিজ্ঞ ভক্তের তত্ত্বাবধানে থাকে, সে দেখাশোনা করে। এই পদটিকে বলা হয় গভর্নিং বডি কমিশনার বা জিবিসি। 20টা প্রশ্নের মধ্যে, ওই ফাইলে 20টা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে, জিবিসি কথার পুরো নাম কি, জিবিসির কাজ কি? 20টা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে, ওটা ধরবে সুশান প্রভু প্রথম পরীক্ষায়, দ্বিতীয় পরীক্ষায় এগুলো ধরবে। এই যে গভর্নিং বডি কমিশনের কাজ কি, ওই যে হ্যালো, মণ্ডলীর পদ দায়িত্ব কি? এই যে ইস্কন সারা পৃথিবীতে আছে, তা সারা পৃথিবীতে থাকলে পরিচালনা করতে হবে তো, ওই জন্য 30টা খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছে।
প্রত্যেকটা খণ্ডের একজন করে মেম্বার আছে, তাহলে 30 জন মেম্বার, 30 জন মেম্বারকে নিয়ে একটা ম্যানেজমেন্ট টিম আছে, তাকে বলে গভর্নিং বডি কমিশন বা জিবিসি। এর কাজ ওই 30টা অঞ্চলে ভাগ করে দেওয়া, সারা পৃথিবী জুড়ে 30টা অঞ্চলে ভাগ করে দেওয়া ইসকনকে ম্যানেজ করা। কিছু কিছু অঞ্চলে 2 বা ততোধিক সহকারী জিবিসি সদস্য আছে, বড় অঞ্চল 2 জন আছে এমন এমন জায়গায়। সমস্ত অঞ্চলের সকল জিবিসি সদস্যদের নিয়ে গঠিত জিবিসি বডি হলো ইসকনের সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষ। হ্যাঁ, যেমন আমাদের গুরু মহারাজ ওই জিবিসির অন্তর্গত, জিবিসির অন্তর্গত, এবং ইসকনের গুরুদেবদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। আপনাদের পরবর্তী গুরু, ওনার শিষ্যের কাছে দীক্ষা হবে, আমাদের শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছে দীক্ষা হবে। সব গুরুই সমান, ঠিক আছে। এক্ষুনি ছেড়ে দেবো, এক্ষুনি ছেড়ে দেবো। প্রতি বছর, আর 2 মিনিট এই প্যারাটাতে গিয়ে শেষ করে দিচ্ছি। প্রতি বছর একবার বিশ্বের মুখ্য কেন্দ্র, সমস্ত পৃথিবীতে ইসকন আছে, তার হেডকোয়ার্টার মায়াপুরে, যেখানে অত বড় মন্দিরটা হচ্ছে, মুখ্য কেন্দ্র শ্রী মায়াপুরে জিবিসি বডির সকল সদস্যবর্গ সঙ্গের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করেন। অর্থাৎ ওই হেডকোয়ার্টারে বসে সারা পৃথিবীর কাজ হয়, মায়াপুর হেডকোয়ার্টার। মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই এগুলো হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মিলিত হন। ভবিষ্যতে কীভাবে এগোতে হবে সেই মিটিংগুলো করার জন্য মায়াপুরে সবাই মিটিং করে। ভোটের ভিত্তিতে জিবিসি বডিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত দেয় যে এটা এমনভাবে করলে কেমন হয়, আলোচনা হয়। প্রত্যেক জিবিসি অঞ্চলে কিছু সংখ্যক মন্দির থাকে। প্রত্যেকটা মন্দির পরিচালনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর। অর্থাৎ প্রত্যেকটা মন্দির স্বাধীন, সে তার নিজের নির্ণয় নিজে নিতে পারবে, এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর, নিজের অর্থনীতি নিজে চালাবে। যেমন আমাদের মন্দির, আমাদের অর্থনীতি আমরাই চালাচ্ছি, এরকম। আমাদের যেটা দরকার সেটা আমরা জোগাড় করছি, আমাদের যেটা খরচা করার দরকার আমরা খরচা করছি। এরকমভাবে প্রত্যেকটা মন্দিরের নিজের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সবাই একে অপরের সাথে কানেকশান। হ্যাঁ, যেমন দেবীপুর রাধারাসবিহারী নামট্ট আর একটা বুলারচক নামট্ট, এখানকার যা আয় ব্যয় এখানের গাড়ি থাকবে, ওখানকার যা আয় ব্যয় ওখানে থাকবে। তাহলে প্রত্যেকের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বন্ধুত্ব সবার সাথে সবার আছে। বুঝতে পারলাম? আচ্ছা, এই হয়ে এসছে। হ্যাঁ, তাই বস্তুত ইসকনের কোনো প্রধান কার্যালয় নেই, যদিও শ্রী মায়াপুরকে বিশ্বের প্রধান পারমার্থিক কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়, কারণ এই মায়াপুরেই ভগবান মহাপ্রভু জন্ম নিয়েছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা অঞ্চল একে অপরের পায়েই দাঁড়িয়ে আছে, নিজের অর্থ নিজেই সামলায়, নিজের আয় ব্যয় নিজে সামলায়, প্রত্যেকটা সেন্টার, কিন্তু সবাই একে অপরের সাথে কানেকশান। কেন? কারণ এটা গৌড় ভূমি, মহাপ্রভু গৌড়হরি এখানে জন্ম নিয়েছে, মায়াপুরের সাথে সবার কানেকশানের জন্য। তাই সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এই গৌড় পূর্ণিমার আগে 1 মাস ধরে মায়াপুরে ফেস্টিভ্যাল হয়, উৎসব হয়, তখন নবদ্বীপ পরিক্রমা হয়, বিভিন্ন উৎসব সারা মাস ধরে থাকে। ওই উৎসবের সময় সারা পৃথিবী থেকে সব ভক্তরা ওই মায়াপুরে চলে আসে। 1 মাস মায়াপুরে কাটায়, আবার সারা 11 মাস যে যার জায়গায় কাটায়। আমাদেরও এই নামটো থেকে আমরা গৌড় পূর্ণিমার আগে আমরা চলে যাই, তখন আর আমাদেরকে এই কাজে দেখতে পাবেন না। ওই 1টা মাস আমরা ওখানে, হ্যাঁ, 1টা মাসের মধ্যে যে কটা দিন পারে ওখানে কাটায়, তারপরে আবার সারা 11টা মাস এখানে বিভিন্ন গ্রামের সব জীবদের উদ্ধার করার জন্য গীতা শাস্ত্র সব কিছু আলোচনা করা হয়। যে নিজের মঙ্গল বুঝবে নেবে, যে নিজের মঙ্গল চাইবে না নেবে না। কার কি? কৃষ্ণের লাভ ক্ষতি কৃষ্ণের। কেউ যদি কৃষ্ণের কাছে ফেরত যায়, তার সন্তান বাবার কাছে ফিরবে, বাবার লাভ, আমার কি? তাই না? আমার ডিউটি শুধু সবাইকে ভেঙে বলে দেওয়া, যার মঙ্গল চাইবে নেবে, না মঙ্গল চাইবে নেবে না, এই হচ্ছে কথা। যেমন একজন ব্যাংকে যে অ্যাকাউন্টসে বসে, হ্যাঁ, যে দেখবেন ব্যাংকে গিয়ে যার কাছ থেকে আপনি টাকা জমা দেন বা নেন, তোলেন, সে রোজ ব্যাংকে আসে, সারাদিন ধরে অনেক টাকা আদান প্রদান হয়, দিনের শেষে সে বাড়ি চলে যায়। যা লাভ বা লোকসান যা হলো সে ব্যাংকের কোম্পানির মালিকের হবে, ওর কি? ও মাস গেলে একটা মাইনে পাবে, বাস হয়ে গেল। একই আমরা আমাদের কর্ম করে যাচ্ছি, কারণ আমাদেরকে কেউ বলেছিল
আমরা জেনেছি, নিজের মঙ্গল ধরেছি, তাই অপরের মঙ্গলের জন্য আমরাও বলছি, যে ধরতে পারবে তার মঙ্গল হবে। এই হচ্ছে হিসেব, ঠিক আছে, সরল হিসেব। আচ্ছা, এই পর্যন্ত তাহলে আজ আমরা বিরাম দিচ্ছি, একটু পেন দেন। এখন তোমার গুরুদেব এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ, অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, এই যে এখন প্রভুপাদ, ঠিক আছে, প্রভুপাদের হাতে ভোগ ধরে দেবেন তাহলেও হবে, ঠিক আছে। তো কিছু ভুল ত্রুটি অপরাধ হলে নিজের সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করে দেবেন। ওইটা সবাই মনে রাখবে, মোটামুটি কিন্তু 8টার আগে সেখানে পৌঁছাবে। হ্যাঁ।